المباراة كانت حلوة وقدمنا أداء جيد والحمد لله أهم شيء ننال رضا الإدارة والحمد لله توفقنا الحمد لله رب العالمين. شو رايك بالمستوى الفني اليوم في مباراتكم ضد البوشرية اللبناني؟ مثل ما قلت المباراة يعني كانت بالعكس قدمنا أداء أكثر من المطلوب مننا والحمد لله يعني استفدنا حتى بالصف الثاني دخلوا شباب وأدوا مباراة وايد ممتازة. بعتقد احنا اللي كنا نبغى من المباراة خذيناها اليوم بغض النظر عن الفوز. يعني شو أكبر المكتسبات في نظرك يعني من مباراة اليوم؟ قلت لك الصف الثاني الشباب اللي قدمت راشد أيوب حسن مايد في شباب قدموا صراحة أداء وايد ممتاز. هذا احنا اللي نطمح له يعني بطولة نطمح ان ناخذ اعداد احسن من اللي عشان يساعدنا في المباراة النهائية ان شاء الله في الدوري مع الشباب. شو طموحك بعد المشاركة العربية؟ شو طموحك بالبطولات المحلية اللي بتواجهكم ان شاء الله؟ ما في ان شاء الله كلها طموحنا كل البطولات ان شاء الله نحصد كل البطولات باذن الله. كلمة أخيرة تحب توجهها للجمهور وللناس المتابعين؟ ننتظركم ان شاء الله ننتظركم تاريخ 6 مباراة نهائية مع الشباب باذن الله رب العالمين. شكرا كابتن حسن. ان شاء الله. الرحمن الرحيم. ويانا اللاعب سالم الحمودي. طبعا سالم رافض اللقاء بس ما اعرف ليش يعني هاي فيديوهات حقنا نحن. زين شو رايك في مباراة اليوم سالم؟ والله المباراة حلوة صراحة. يعني تألق فيها حسن العطاس وتألق فيها الشباب يعني كلهم ما شاء الله وليد وفلاد وما شاء الله عليه والشباب كلهم ما شاء الله عليهم حسن ماجد. وانت بعد ما شاء الله عليك ما قصرت لعبت مباراة حلوة. لا. شو رايك في المستوى الفني اليوم؟ المستوى الفني والله شيء حلو صراحة. يعني شو اقول لك يعني احسن من المباراة اللي طافت يعني. بس زين اسوي زين شو تحس ان اكثر شيء استفدنا منه كفريق يعني من هاي المباراة؟ حماس يعني واللعيبه الثانيين ولا يعني نجهز حق المباراه الصراحه النهائي الدوري فكر فيها. زين شو رايك وتقييمك للمباريات الجايه اللي باقيه في البطوله العربيه؟ طبعا والله علم الغيب شو نقيم بعد ما نعرف. كلمه اخيره تحب توجهها للجمهور وللمتابعين وللناس يعني؟ بالتوفيق بس. شكرا كابتن سالم. If you don't mind, first we'll start with coach Boyan or as you like Bojan. Bojan. What do you think about today's game? I'm very happy. We've been one strong team with 3 professional players, and tomorrow we have same important game. But for us, very important prepare for 6 March and last match in Shabab. What do you think the most important you get from this game, from this win? Maybe one good training for this game, for last match in our championship. Maybe after 25 February we have a good place in this championship, but for me most important last match and our championship in the Emirates. What's your expect about the other 3 games we have in this championship? I don't know, but I want to play all players in Benya's team, and I like 10-11 players ready for a game for our championship. Thank you very much. Last word to your fans and Benyas club and everybody. Mabruk Benyas. Thank you very much, coach. Now we have the best player in the world, Vladimir Jakic. Hi, Vladimir. Hello. What do you think about today's game? What do you feel during the play and after the win? During the game, I was very happy, and it was very nice to be part of the team and play this game. After the game, I was really proud
because of our team, because we show that we don't afraid of no one. This team is really on the paper too much stronger than our team because they are like professional. They are working hard 2 times daily, and they came here to try to be in top 5, top 6. So you know how we finished last year. So about that, it's a really good position now. We have 3 games more, and in that 3 games, I hope we can win 2 games more and have a good position for next round. Me too, I hope so. What's your ambition on this? Ambition? Yeah. Not too much ambitions. It's just to play good, and of course, if you can to win, win. Not to lose something what you can win. As coach said, most important is to prepare for our championship and our last game against Shabab, and to try to be champion again, second year in a row. What about the other cups? Other cups? After championship? This will come after championship. We will think about that after championship. Last word for the Benias Club fans and everybody. Mabruk Benias. We say just this. Say something else in English. They will translate. In English they will translate. Okay. We know that you are always with us, and even now, if you cannot come, that you support our team, and we are very happy about that. And we hope we will not disappoint you, even here, and of course, most importantly, there in UAE. Thank you very much, Goran. We'll say hi to Goran, our last coach, Goran. We will send greetings. Thank you, Vladimir. الحين بنتحول على الإداري المتألق اللامع الناجح جاسم السعدي. شكرا تفضل كابتن جاسم، سوي معك لقاء صغير. لا يلس بيلس انا هني. تفضل. اول شيء مبروك الفوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم أنتم الفوز. اليوم الثاني على التوالي، أمس لاعبين مباراة، اليوم مباراة، يعني مجهود خارق. الشباب يستاهلون مجهودكم، تتعبون، لكل مجتهد نصيب. الحمد لله رب العالمين، هذا ثاني يوم في البطولة. القادم طمن الجمهور إن شاء الله بيكون أحسن. شو شعورك وحاسيسك بعد مباراة اليوم؟ يعني يوم كنا نلعب وبعد الفوز، شو كان شعورك؟ خاص أنا بس أسألك عن شعورك بعد الشوط الأول اللي خسرناه. والله الشعور اللي قبل الفوز اللي هي عودة الروح وعودة كاريزما الفريق. يعني الفريق له حاجة خاصة، إذا بغى شيء يمكن يميزه عن باقي الفرق يتميز وياخذها يعني. والحمد لله أنا حصلت النقطة هاي أهم عن الفوز، لأن هاي بتفيدني جدا. أهم المكتسبات من مباراة اليوم واللي تتمناها من المشاركة في البطولة العربية هذه اليوم والمباريات الجاية، يعني طموحك في البطولة العربية. والله اليوم أنا من أمس قل أهم مكتسبات. أمس في القناة المصرية يمكن أنا قلت، قال لي جاي يشارك ولا جاي يتنافس؟ قلت له إذا أنا جاي أشارك أرجع البلاد اليوم، إذا جاي أشارك أرجع البلاد اليوم، وخسرت المباراة. واليوم نفس الشيء يقول إذا أنا جاي أشارك أرجع البلاد اليوم وأنا فايز. طبعا المنافسة والطموح للقب حق مشروع لجميع الفرق. نحن شاركنا كثير، يا الوقت اللي نقول ننافس. أتمنى. وما قلت لي بعد شو أهم المكتسبات بعد مباراة اليوم؟ عودة الروح للفريق، وكنا محتاجين الفوز، خصوصا أنت روحك محمد لاعب ما شاء الله عليك، وعارف يعني عارف المكتسبات اللي يعني حتى من فرحتك أنت تسوي لقاء وياي يعني. جزاك الله خير. كلمة توجهها للجمهور وللمتابعين. والله يستاهلون هالي بنياس كلهم الفوز، وإن شاء الله يقدرنا نرد نفرحهم في كرة الطايرة مثل ما كنا سابق وحاليا.
وان شاء الله نرجع وفالنا الدوري. شكرا كابتن جاسم. الله يبارك فيك، مشكور يا. شو رايك في الاداء الفني اليوم في المباراه ضد البوشريه اللبناني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيهم العافيه الشباب، ما قصروا كلهم صراحه. الكل صراحه اللي كان داخل الملعب او برا الملعب والناس اللي كانوا يشجعونا، الكل ساهم في الفوز. الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله باكر بعد راح نكمل البطوله هذه وما راح نستسلم، يعني احنا نقدر علينا والباقي على يد رب العالمين يعني، وان شاء الله الله موفق ان شاء الله. شو كان شعورك بعد خساره الشوط الاول؟ بالعكس، كرة الطائرة فيها فوز، لازم إذا تقدمت في المباراة أكيد بتتصدر وبتنجح وبتفوز بالشوط. إذا استسلمت الفريق الثاني من حقه أنه ياخذ هذا، بس هذا الرياضة لازم تشد أنت عشان تحقق الفوز، ما في استسلام، لا تستسلم في كرة الطائرة. إذا استسلمت بتفشل يعني وبتخسر كل شيء، فحاول أنت تضغط وتنافس، والحمد لله ما شفت اليوم الشباب ما قصروا، بذلوا جهد، تقدمنا يابونا وخذينا الشوط وخذوا علينا الشوط. قدمنا احنا 4 نقاط 5 نقاط ويابونا نفس الشيء وفرقوا عنا بال4 نقاط، وصرينا احنا ان ننافس وما نستسلم بالشوط الاخير، والحمد لله هذا نادي بنياس، وان شاء الله الى الامان ان شاء الله. في وجهة نظرك شو اهم المكتسبات اللي اكتسبها الفريق من الفوز في مباراة اليوم؟ والله شوف، انا اقول لكل لاعب يعني يهتم في عمره، بالعكس لازم الكل يجتهد، وكل مجتهد النصيب، والخبره ما تي من يوم وليله، الخبره تي مع احتكاك فرق قويه. فريق البوشريه فريق زين ممتاز، نحترم اي فريق، احنا كمان فريق البحريني او اللبناني او السوداني، نحترم اي فريق ما دامك انت تحترم الخصم وتعطي اهميه انك انت راح تفوز راح تفوز. اذا استسلمت وقلت لي والله هذا فريق سهل، ما في فريق سهل في البطوله، الكل قاعد ينافس في البطوله، هاي بطوله عربيه ما يعطونك فرصه، فان شاء الله باكر احنا رايحين نضغط الفريق السوداني بكل قوتنا، وراح ناخذ 3 نقاط ان شاء الله. ورحمة الله وبركاته. معانا الدكتور احمد سمير الزاملي، دكتور الفريق ومعاصر الفريق تقريبا من 8 سنوات. اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا بيك دكتور. شو كان شعورك في المباراة اليوم؟ اكيد كنت مبسوط وفرحان طبعا، احنا كسبنا النهارده ومع المجهود اللي انتوا عملتوه والجهاز عمله بصراحه، واللعيبه ما قصروش النهارده، وبصراحه احنا نستحق الفوز اليوم. كنت على اعصابك جدا. اكيد طبعا كنت على اعصابي، انت عارف كل المباريات يا محمد بنبقى على اعصابنا فيها، مباراه الدوري وهنا ممكن تحدثنا عن الاصابات واللي صاير في الفريق؟ اللعيبه كلهم يعني في حد عنده اصابه، في حد عنده شيء، في حد يشكو من شيء من اللعيبه؟ الحمد لله احنا لحد دلوقتي ما عندناش اي اصابات في الفريق حاليا، يعني ما عندناش اي حاجه، رغم ان الدوري طويل يعني لعبنا خلاص، فاضل في ماتش واحد على الدوري بس، الحمد لله يمكن كانت فتره الاعداد كويسه، هي اللي خلت اللعيبه لحد دلوقتي واقفه على رجليها، ما فيش اصابات غير الاصابات العاديه بقى، انت عارف اللي هي ممكن بعض الكدمه او اصابات خارجه عن ارادتنا يعني. زين، رايك الطبي في موضوع المشاركه في البطوله العربيه ولعب 5 مباريات ورا بعض، ما شاء الله محبوب الدكتور الكل يبوسه. رايك الطبي في موضوع ان نحن نشارك في البطوله العربيه في فتره قصيره ونلعب مباريات كثيره؟ بالعكس انا شايف طبعا اولا ده راي فني، يعني الراي الفني طبعا للمدير الفني، بس من الناحيه الطبيه احنا لعيبتنا جاهزين، يعني ما شاء الله احنا في الدوري، انت عارف نظام الدوري عندنا بنلعب مباراه كل 3 ايام، والحمد لله اللعيبه عندنا يعني واعيه للكلام دوت، فبالنسبه للياقه البدنيه الحمد لله بنحاول نرفع اللياقه البدنيه عن طريق الجهاز الفني، وده اللي موقفنا لحد دلوقتي على رجلينا، بدليل ان احنا امبارح لعبنا مباراة 3-0 صحيح 3 أيام بس كانت مباراة جامدة، واليوم برضو نفس الكلام، المباراة 3-1 الجيم كلها مقفولة، ففي نفس الوقت اللي تعبوا يعني اللعيبة تعبت، وفي نفس الوقت واقفين لحد آخر نقطة في المباراة واقفين على رجليهم وبيأدوا، مفيش تعب مفيش أي حاجة. بس عندي سؤال كابتن أبو خليفة، أبى أسأل الدكتور سؤال، شو سالفة 6 الصبح؟ أنا بقول لك موضوع 6 الصبح ده بس ده سر بيني وبينك، بيني وبين عبود وبينك أنت محمد، هقوله لك بعدين. خلاص زين، شو رأيك في دكتور، شو رأيك في أرضيات الملاعب والجهد اللي ممكن يكون
يبذلون اللعيبه في الفتره هاي وتاثيره على اللعيبه من حيث الارضيات والتجهيزات في الملعب؟ هنا بساعة البطولة كويسة جدا. يعني انت عارف ارضيه ملاعب الاستاد القاهره كلها مفروشه وكلها محطوط اللي هي البساط المحطوط دوت بنلعب عليه، ده بيمتص الصدمات بتاعت الجامبات في المباراه وكده، فمريح طبعا اللعيبه. فالحمد لله يعني عندهم اللعيبه لو لعبوا 5 مباريات ورا بعض ما عندهمش اي مشكله. في مصر الله يرحب بك محمد، وما شاء الله اليوم نشوفك اعلامي يعني ماخذ مهنه سعيد اليوم ما شاء الله. لا والله مش ماخذ مهنه، بس اساعده شوي، ريال مسكين ومجتهد ويتعب، قلنا نساعده اليوم نسوي له شيء قليلا مما قدم لنا يعني. زين يعني نكتشف اليوم انه في مواهب جديده عند محمد طويد، نعرف انه فارس قبل ولاعب، واليوم ما شاء الله يعني مذيع. والله ابو خليفه تحرجني، بعد تمدحني، انا قاعد اسوي معاك لقاء وانت قاعد تمدحني، انا الصراحه انحرجت. اللي سواه اليوم صراحه ما شاء الله عليه بلوك ولا اروع صراحه. الحين اشتغلوا علي الجماعه شغل مصريين يبغون يدوخوني، بلاش تثبتوني. المهم زين ابو خليفه، شو رايك في مباراه اليوم وشعورك بعد الفوز؟ والله اليوم اثبتوا لاعبتنا انهم على قد المستوى، اثبتوا انهم رجال، اثبتوا انهم يمثلون الامارات ويحاولون يرفعون علم الامارات خفاق عالي. الحمد لله المباراه كانت جدا صعبه صراحه، الفريق اثبت انه بطل الامارات. اليوم نحن قاعد نلعب فريق البوشريه اللبناني يمتلك 3 أجانب اساسيين كانوا يلعبون، لعيبتنا كانوا قد المستوى، ابهروا الجمهور اللي كان حاضر المباراه، جعلوا ان الجمهور كل اللي كان خارج المباراه يشجع بنياس. الحمد لله اعصابنا كانت على ما اقول لك شو اللي كان حاصل برا الملعب صراحه، الله يعيننا. يعني انا اشوف اللي برا الملعب اعصابه اكثر عن اللي داخل الملعب. الحمد لله للحين صراحه، نعم للحين عايش نشوه الفوز الحمد لله. فرحونا لعيبتنا، فرحانين الحمد لله. شو كان شعورك بعد خساره الشوط الاول؟ والله لا زلت شفت يعني الخساره ما كانت يعني فارق المستوى الكبير، يعني قلت لعيبتنا راح يردون للمباراه وراح يكسبون، يعني ما قلت 3-1 لكن راح يكسبون المباراه. يعني في النهايه يعني عارف ان لعيبتنا اذا حصلوا قدر كبير من الراحه راح يؤدون اداء جيد. كلمه توجهها للعيبه؟ لا تنسون انكم انتم ابطال الامارات، لا تنسون انكم انتم تمثلون الامارات. المباريات القادمه مباريات صعبه، نحاول ناخذ كل مباراه بالقطعه، نحاول نفوز في كل مباراه، نحاول نثبت للجميع ان كره الطائره في الامارات تغيرت الى الافضل، وانتم قدها ان شاء الله يا شباب. كلمه توجهها للجمهور والمتابعين؟ نقول لهم ان بنياس ما راح يخيب امالكم. اليوم انا تلقيت اتصالات كثيره صراحه، سواء من داخل مصر او من خارج مصر صراحه، من جماهيرنا اللي موجوده. الكل فرحان، الكل يعني قاعد يتصل، قاعد يبارك، الكل قاعد، الانستغرام شغال ما شاء الله عليه، على قولة المصريين مولع، الواتساب مولع، المسجات مولعه، الاتصالات مولعه ما شاء الله عليهم. يعني يمكن فرحتهم هناك اكثر عن فرحتنا، كانوا يتابعون المباراه نقطه بنقطه صراحه يعني. وانا حتى اتصالاتي كانت مع سعاده سهيل العامري صراحه، متصل سعيد الكثيري، متصل جماعه كلهم هناك يعني صراحه متصلين وفرحانين بالاداء الطيب. اثبتوا اللعيبه للجميع انهم ابطال الامارات. شكرا بخيت. ياك مشكور يا محمد، وشكلنا بنحولها اعلامي صراحه بلا سلاح. جزاك الله خير. الحين بناخذ الاعلامي الكبير، الرجل اللي خلف الكواليس. السلام عليكم. الف مبروك لكم وللشباب اللعيبه اليوم، الحماس، النتيجه، الاداء اللي فرح صراحه، فرحنا نحن وفرح اللعيبه وفرح الاداره وفرح اهل الامارات. ويكفي اليوم ان من سفاره الامارات كانوا موجودين، شكرا لمدير مكتب السفير محمد الكعبي صراحه يعطيه العافيه، دعم معنوي وتحمس ويانا وياكم ما شاء الله. وثاني شيء يا محمد اليوم اللعيبه كل واحد قدم ما فوق طاقته صراحه، قدم شيء خرافي مع فريق مثل البوشر اللبناني، فريق لعيبه كلهم محترفين، لعيبه طوال القامه، لعيبه بنيه جسمانيه عاليه. الشيء الثاني يا محمد انا اشكرك صراحه، انت مبدع ما شاء الله كلاعب. اسمع لا تبدا تمدحني. زين قول لي موقف صار لك في المباراه او اي موقف يعني يضحك ولا يحزن.
لا الموقف اللي يضحك صراحة لأن أبو سالم ما خلى مكان ولا زاوية في الصالة إلا ولفها، ولو تحسبها مقابل الصالة، يمين الصالة، يسار الصالة، في كل زاوية كان متواجد أبو سالم. قلت له أبو سالم أخر، يعني إن شاء الله بإذن الله فايزين، لكن أبو خليفة بعد كان نحسب ندور على أبو سالم وين حصل، في يمين يسار كل المباراة كلها. فهذا معروف أبو سالم. بس أبو خليفة أنا بسألك سؤال، يعني اليوم أنت شو يعني لك الفوز وأنت برا الإمارات؟ اليوم الصراحة الشباب كانوا في حالة، يعني في حالة إثبات للذات، يعني بسبب خسارة البارحة، والكل كان يعرف أن نحن عندنا أكثر من اللي قدمناه في مباراة البارح، ولا كانت تعرف أول مباراة وكانت 2 الظهر مش متعودين. نعم، وكان في من 4 ل 2 4، وفي موضوع القرعة وإعادة القرعة، ومجموعتنا نحن 6 وباقي المجاميع 4 أشياء نفسية يعني. فكان في وموضوع أن يعني كنا نحن منظمين أعمارنا على أن بينا محترف ثاني، والإدارة ما شاء الله عليه ما قصروا، ولكن سبحان الله الظروف ما أرادت وما حصل الموضوع. أول بطولة عربية شو تعني لك أنت كلاعب اللي شاركت فيها، وأتمنى تتكلم عن متابعين بنياس يوتيوب؟ أول بطولة عربية شاركت فيها. طبعا أول بطولة عربية شاركت فيها كانت في سوريا في سنة 2006، وكان عمري هذيك الساعة يمكن 21 سنة. طبعا كنت برع على 12، يعني برع على 12 لاعب، كنت لاعب صغير يعني. فذاك الزمان كانوا لعيبة وايدين أساسية، فأنا كنا برع. فأنا كنت جاي مجرد أني إعداد يعني مع الفريق. كان المدرب كابتن محمد اللقاني، وسبحان الله ما كنا حاطين في بالنا أن بنحصل فرصة أن نحن نلعب، ولكن سبحان الله وجت الفرصة ودخلت وتسجلت في 12، وتسجلت لي أني أنا لعبت في بطولة عربية. ويعني كانت ذكريات جميلة. حتى من الذكريات الحلوة أن نحن مرة رحنا سوق دمشق القديم، فشافوا كنا لابسين كلنا لبس النادي، يوم نزلنا من الباص تجمعوا علينا الناس ويقعدوا يصورون معانا وياخذون تواقيع، وكان شعور غريب يعني. محمد، في موقف طريف صار لكم في بطولة اللي في سوريا، يوم توقف عليكم الباص شو سويتوا؟ يوم دفيتوا اللعيبة؟ نعم كانت اصلا الصالة بعيدة شوي، مش بعيد يعني، تقول يمكن ورا مثلا لفتين وشارع ورا زين، بس كان الجو بارد يعني، كان درجة الحرارة -3 -4 وصفر وثلج كان. فاخترب الباص فما عرفنا شو نسوي. اخر شيء ابو سالم قال يلا شدوا حيلكم ويلا دفوه. كان تذكر الاسماء اللي كان مثلا سيف علي سيف، وعبد الله علي سيف، وحسن مايد، وحسن العطاس، وهاني، وعبد الله ابو فلاح. لا عبد الله ابو فلاح لا، كان معانا سلطان سيف، وكان معانا سالم الحمودي، ووايدين ما شاء الله الشباب كانوا، محمد الخوري ومنو بعد. كان من رئيس الوفد كان اظني سعيد الكثيري ابو محمد، والاداري رياض، والاداري كان نعم رياض ابو سالم. فدفيت الباص. الموقف صراحه المواقف تاريخ، دفينا ابو سالم اول واحد كان يدف معانا. اول شيء انا صراحه بارك لكم، وان شاء الله باذن الله اليوم مباراه ننساها بيض، يعني الواحد صراحه انا اسميه هذا فريق النواميس، فريقكم فريق النواميس. شكرا. انا الحمد لله يمكن اقول لاداره شركه بنياس العاب رياضيه، ترى ما شاء الله محمد طويرد سوبر، تبى لاعب، هذه مذمه، تبى متحدث ما شاء الله. اليوم قط الجو، افراح البعثه نادي بنياس من مقر الاقامه خلال فتره وجبه العشاء، نقلها لكم عبر قناه بنياس يوتيوب. اشكره واشكر جميع اللاعبين اللي فرحونا اليوم. صوت الواحد ما يدري شو، نقزنا، ركضنا، سوينا كل شيء اليوم من الفرحه، ومبروكين، ونتابعونا في التقرير الثاني والثالث، وان شاء الله افراح ثانيه وانتصارات ثانيه. يعطيك العافيه يا محمد. ترى علي اول واحد يقوم، ويا جاسم علي رتب، علي اخر واحد ينزل من الباص، علي اخر واحد يدخل الفندق، علي اخر واحد علي لك دور كبير اليوم. ألف مبروك الفوز. شو يعني لك الفوز؟ حتى اللاعب اشتغلت اللاعب. والله أول شيء نبارك الشباب على الفوز،
وكل اللي هسه تقوله هذا يمكن اقل شيء احنا نقدمه حق النادي. والنادي طبعا له فضل كبير لنا، احنا تربينا في النادي هذا، وكل شيء بنسويه بنقول بعد احنا ما كفينا ولا وفينا في حق النادي. علي، شو يعني لك اليوم الفوز مع فريق مثل الفريق اللبناني؟ والله هذا اول المشوار مثل ما يقولون. بداية جيدة كانت مع فريقنا، وإن شاء الله. في فترة أنا شفتك شوية كنت تنرفزت على الحكم، ليش؟ والله شوف، الحكم يمكن فعلا هذه غلطة كانت من الحكم، واعتبر نقطة لصالح فريق اللبناني. شفت يعني النقطة هذه ردت علينا بشيء سلبي، وانقلبت النتيجة لصالح لبنان بعد النقطة هذه أو بعد الغلطة هذه. يعطيك العافية علي، وصراحة مبروك، وإن شاء الله من فوز لفوز. ويمكن علي أنا ما أتكلم، ما بقول لك شيء، نقول لك إن شاء الله الفرحة الجاية، المباراة الجاية باكر إن شاء الله. بس اليوم ما قصر محمد المنهالي، سوى لنا تقرير وكان هو الأبدع في التقارير، ويشكر عليه. وثاني شيء علي، أنا ودي نصورك وأنت تنفعل، ترى علي شخصية ثانية في الملعب، علي شخص ثاني في الملعب، انفعالات، صوتك، شوف صوتك بس ما شاء الله، شو نسوي؟ صوتك ما يروح، الحين صوتنا راح اليوم. صوتي رايح، أنا خلاص منتهي صوتي، يعني مو منتهي خلاص. كلمة توجهها للعيبة، كلمة توجهها للعيبة. والله أنا هي كلمة أبى أقولها لك للفريق بالأصح، يعني احنا بالأحرى جنود، ولازم نكون بيد وحدة. احنا نخسر مباراة بس ما نخسر بعضنا. مرحبا. يوسف جاي من الإمارات، حاجز تذكرة وحاجز في الفندق عشان يشجع الفريق بنياس. نرحب بك يوسف على قناة بنياس يوتيوب. الله يسلمك ويا مرحبا بك وحياكم الله. وجه الخير بوجودك اليوم، فزنا. والله الفريق كله يبشر بخير، والشباب كلهم فيهم الخير وما يخيبون الامال، والفريق طال عمرك كله وجوه شباب جديده ويكملون بعض بالفريق وشادين حيلهم في الدوري، والواحد يستاهل يتعنى له. يعني الفريق بالعكس شيء طيب، الفريق مقدم كرة جميلة وجماعية. من وياك عرفنا؟ جاي ولد خالتي جاي بعد يشوف الفريق، محمد. نرحب بك، صراحة يعطيكم العافية على مساعدة الفريق والدعم هذا وتواجدكم اليوم. شو تقول عن المباراة اللي شفتها اليوم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وما قصروا الشباب، كفوا ووفوا. صح ان في المباراة شوية ضغوطات، لكن ما قصروا الشباب صراحة. والله المباراة جيدة، والله شوي ان الخمس نقاط اللي تقدمناهن لما رجعنا عقب، وهاي النقاط يعني اللي نرفزتنا مع الحكم، لما الحكم شوي. أنا صراحة من حظنا اليوم نحن نشوف ناس محبين يتبعون الفريق، تواجدهم خلف الفريق، إن كان الأخ يوسف والأخ محمد، يعطيكم العافية. وإن شاء الله بإذن الله ما خبرتونا كم بتمون هني إن شاء الله معاه الفريق، بس إن شاء الله بنرجع قبل، نتمنى نرجع وياهم بالكاس، بس حسب الظروف إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا أشكركم، ورسالة إلى أهلنا في الإمارات وجمهور السماوي، يعطيكم العافية. وإن شاء الله ذيابة بنياس وصقور بنياس بيضون الوي في هذه البطولة العربية اللي في أغلى بلد، في بلد مصر. والله يحفظ مصر. آمين آمين يا رب آمين. ووجه الشكر لك أخوي سعيد وللشباب، وإن شاء الله ما نرجع إلا بالكاس. كلمة أخيرة محمد. الكلمة الأخيرة ونقول للشباب إن شاء الله يستمروا على هالمستوى، ونبغي الأحسن إن شاء الله، نرجع معنا الكاس إن شاء الله.